सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विना वदीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति 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 ಸೊ ಇದು ಪ್ರತಿ ಉಪನಿಷತ್ತಿಗೂ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಇರ್ತದೆ. ಇಡೀ ಎಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ ಶುರುವಾದಾಗ ಒಂದು ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆಲ್ ಉಪನಿಷತ್ಸ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ದ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ, ಇನ್ವೋಕಿಂಗ್ ಪೀಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಈಸ್ ಇನ್ವೋಕಿಂಗ್ ಪೀಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗುರು ಅಂಡ್ ಶಿಷ್ಯ. सहना भवतु सहना भवतु. So the prayer is for Brahman. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಯಾರಿಗಪ್ಪ? ಸಹನಾ ಭವತು. May the Brahman protect Guru and ಶಿಷ್ಯ. ಗುರು ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ. Now the Upanishad, Guru is sitting and Shishya is sitting. Guru ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಶಿಷ್ಯ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕಾಲು ಬುಡದ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. She is sitting near the feet of the master, Guru, and they are praying together for both of us, for Guru and Shishya. May the Brahman, the universal consciousness, protect, ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸಹನಾ ಅವತ್ತು ಸಹನೌ ಭುನಕ್ತು. Guru and Shishya together experience Bhunaktu means enjoy the bliss, Atmadnana, the self-realization, the bliss. May Guru and Shishya together experience the bliss of self-realization, Atmadnana. Sahanam Bhunaktu, enjoy. Sahaviryam Karavahai, let us together put enough effort. Okay, with vigorous effort. Is okay or not okay? The charging is happening very intermittently. It's not happening continuously. What is it? So you plug into that point. No. Yeah, if you plug into that point, TV will go. It's okay. Just plug in there. Oh no, this guy will lose the charge. Okay. So can I phone okay? ममता एक एक्सटेंडर बॉक्स में गड़स दो प्रॉब्लम इसका get another extender box. Yeah, problems. See the problem is transmission is going on, no? Yeah. Sahana Bhunaktu. May we together enjoy. Bhunaktu means enjoy. Enjoy what? The bliss of self-realization. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದ ಆನಂದವನ್ನು ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಲಿ. ಸಹವೀರ್ಯಂ ಕರವಾವಹೆ. Together, let us put an effort. Viryam means vigorous effort for realizing the Brahman.
not working. Huh? Not working. What's that okay? This battery, it will come up and keep on charging, right? It's not charging. Okay, let us remove this so that it's power consumption. No? This percentage will drop in. It's not charging. No, it's charging. No, it's not. It's showing that. It will keep moving actually. It's not moving. No. See, it's showing charging sign only. It's not moving actually. It's charging. The symbol is charging. No, that's what. It was 8% Huh? 5 minutes back. Now it's 4%. Now it's charging. No, so it's like, It is showing now it's charging. ah. So again, after some time, it is stopping. Okay, I think it's just continue. But It's okay. सह वीर्यं करवावहे तेजस्विना उदीतमस्तु. So Tejasvi means brightness, the brilliant one. The supreme reality is the most brilliant or effulgent one. Atma ಅನ್ನೋದು the light of ಬೆಳಕಿನ ಬೆಳಕು, the light of lights. So may we discover that with vigorous effort. Okay. तेजस्विना वदीतमस्तु मा विद्विषावहे. May let there be no fight, dvesha between Guru and Shishya. There are strange prayers. ಯಾರಿಗೆ ಗುರು ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯರ ಮಧ್ಯೆ ಜಗಳ ಆಗದಿರಲಿ ಅಂತ. So the Vidvishavahe doesn't mean that there's a fight. Vidvishavahe means whatever Guru teaches, the student should understand it properly. Okay? ಗುರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು, ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಗುರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಏನೋ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗಾಗದಿರಲಿ ಅಂತ. ಯಾಕಂದರೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಆತ್ಮದ ವಿಚಾರ ಭಾಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಿಚಾರ, ಸಟಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ದಿ ಟಾಪಿಕ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಟಲ್, ವೆರಿ ಸಟಲ್. The student, there is a very good chance that the Shishya can misunderstand it. So the prayer is, let there be no misunderstanding. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಿಚಾರಪ್ಪ. ಆ ವಿಚಾರ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗದಿರಲಿ, ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬಾರದಿರಲಿ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಓಕೆ. You have to understand there is something called communication and communion. Communication is through words. ಯಾವುದಾದ್ರು ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಬ್ದಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಳಬೇಕು. ರೈಟ್? ಶಬ್ದ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. We cannot explain without words. But words can explain only the things which you know. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ವಿಷಯ ಶಬ್ದಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. There is no way you can explain the objects which you don't understand and don't know. For example, how can you explain sunlight to a blind person? How is sun? How do you explain to a blind person? ಒಬ್ಬ ಕುರುಡನಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? What way you can explain about sun to a blind person? ಕುರುಡನಿಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? Whatever you try to do, you cannot explain what is light to a blind person. Right? Atma is beyond words, beyond thoughts, beyond the mind. The self is beyond the thoughts, beyond the words, beyond the mind. Now how can you explain something
ವಿಚ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಥ್ರೂ ವರ್ಡ್ಸ್. ಶಬ್ದಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿದ್ದನ್ನ ಶಬ್ದಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ, ಅದೇ ಉಪನಿಷತ್ತು. ಒಬ್ಬ ಕುರುಡ ಇದ್ದ, there is a blind person. He wanted to know what is white color, ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ. ಸೊ ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಒಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಬಂದು ಕೇಳ್ದ. ಯಾಸ್ ಸಂಬಡಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್? ಸೊ ಸಂಬಡಿ ಸೆಡ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಮೈತ್ರಿ ಸ್ಯಾರಿ, ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣ, ಮೈತ್ರಿ ಸೀರೆ. ಇಟ್ ಟಚ್ ದಿ ಸ್ಯಾರಿ, ಓ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಅಂತ, ಮೆತ್ತಗಿದೆ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ. ಇಟ್ ಟಚಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಇಸ್ ಥ್ರೂ ಟಚ್ ಓನ್ಲಿ. ಮುಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗೋದು ಬಿಳಿಯ ಬಣ್ಣ ಅಂದರೆ. Now this person understood that this guy is not understood. It's not soft. It's like a wall. It's like a white paint, like a wall. It touched the wall. ಗೋಡೆ ಮುಟ್ಟಿದ, white wall. Oh, it is hard. White means hard. White means hard. Okay. No. It is not hard. Okay. ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಬಿಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಗಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಹೌ ಇಸ್ ದ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ಕುರುಡ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ಹೇಳಪ್ಪ, ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ ಹೌ ಇಸ್ ದ ವೈಟ್ ಕಲರ್, ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಪ್ಪ ಅಂತ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಟು ಡೂ? ಹಿ ಗಾಟ್ ಎ ಕಪ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್. ಯು ಟಚ್ ದಿಸ್ ಮಿಲ್ಕ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೈಟ್. ಓ ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರೋದು, ಅದು ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಆಯ್ತಾ, ಅದೇನು ನೀರಿನಾಗಿದೆ, ಹಾಲಿನಾಗಿದೆ. ಇವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಹಾಗಲ್ಲಪ್ಪ, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್, ಹಾಗಿಲ್ಲ. ನೀನು ಹೇಗಿದೆ ಹೇಳಪ್ಪ, ಟೆಲ್ ಮಿ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಟೆಲ್ ಮಿ, ಹೇಗಿದೆ ಹೇಳು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಡಕ್, ಬಾತುಕೋಳಿ, ವೈಟ್ ಬಾತುಕೋಳಿ. ಅದು ವೈಟ್ ಬಾತುಕೋಳಿ ಹೇಗಿದೆ? ಆ ಕುರುಡ ಮುಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಓ ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ವೈಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನೋ ಬಾತುಕೋಳಿ ಆಗಿ ಹೀಗೆ ಅಂತ. ಒಬ್ಬ ಕುರುಡನಿಗೆ ನೀವು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಟು ಎ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಪರ್ಸನ್? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅದು. Something which you have not seen, something mind cannot understand, okay, something intellect cannot understand, that has to be explained by a person called Guru to a person who has a Shishya. Aita, mind cannot perceive Atma because mind is a small thing. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಗೋ ದೇರ್, ಬುದ್ಧಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ದ ಆತ್ಮ. Okay, so the one who has seen the Atma is like a person with the eyesight. ಯಾರ ಆತ್ಮ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಯಾರಿಗೆ, ಅವನು ಕಣ್ಣಿದ್ದ ಗುರು, ಕಣ್ಣಿದ್ದವನು. ಶಿಷ್ಯ ಕುರುಡ, ಶಿಷ್ಯ is a blind person. He has not seen the Atma. Now the communication has to happen between the ಶಿಷ್ಯ and ಗುರು. ಗುರು ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯರ ಮಧ್ಯೆ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಗಬೇಕು. A person with the eyes and person who has no eyes. So no wonder you have to invoke all the blessings. ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಶುರು ಮಾಡುವಾಗಲೇ. Okay, that is the challenge of Atmadnana. So all spiritual masters try to explain something to their Shishyas. Buddha tried to explain to his Shishyas. Buddha ಅವನ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಶುರು ಮಾಡಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ. Shankaracharya tried to explain to his Shishyas. It is a communication from a person with eyes to a person who doesn't have eyes. ಕಣ್ಣಿದ್ದವರಿಂದ ಕಣ್ಣಿಲ್ದಿದ್ದವರಿಗೆ ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಏನದು ಆತ್ಮ ಅದು ಏನು ಅಂತ.
ಎಂಥ ಕಣ್ಣಿದು? ಜ್ಞಾನದ ಕಣ್ಣು, ದ ಐ ಆಫ್ ವಿಸ್ಡಮ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್, ಇಟ್ಸ್ ಬೌಂಡ್ ಟು ಬಿ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ನೀವು ಏನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಿಸ್ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಶಿಷ್ಯ ಹ್ಯಾಸ್ ನೆವರ್ ಸೀನ್ ಶಿಷ್ಯ ಹ್ಯಾಸ್ ನೆವರ್ ಸೀನ್ ಆತ್ಮ, ಅಂಡ್ ಗುರು ಹ್ಯಾಸ್ ಸೀನ್ ಆತ್ಮ, ಬಟ್ ಈ ಕಾಂಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಟು ದ ಶಿಷ್ಯ. ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದ ವಿಚಾರ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ. ನೀವು ಏನೇ ಹೇಳ್ತೀರ ಅದು ಅಪಾರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ದೆರ್ ವಾಸ್ ದೇವಗುರು ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಆಚಾರ್ಯ ಅಂತ ಇದ್ರು. ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಆಚಾರ್ಯ ಹ್ಯಾಡ್ 2 ಶಿಷ್ಯಸ್. ಇಬ್ರು ಶಿಷ್ಯರಿದ್ರು. ಒನ್ ಆಫ್ ದಮ್ ಇಸ್ ಅಸುರ, ಡೆಮನ್, and another of them is ಇವರು ಯಾರು? ದೇವತಾ, ದೇವ, ಎ ಡಿವೈನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಮನ್. ಒಬ್ಬ ಅಸುರ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ದೇವತ. ಸೊ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಆಚಾರ್ಯ ಟೋಲ್ಡ್ both of them, ತತ್ವಮಸಿ, ಯು ಆರ್ ದ್ಯಾಟ್, ಯು ಆರ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್, ನೀನೇ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ಪ ಅಂತ. ಆಯ್ತಾ? ನೀನೇ ಬ್ರಹ್ಮಪ್ಪ ಅಂತ. The Shishyas didn't understand what he is trying to say. Then he took them to water and made them to see their face image. ನೀರ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು, ಮುಖ ತೋರಿಸಿದ್ರು. ಅದು ಏನು ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಅದೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ. ಕಾಣುವಂದ್ರೆ ನೋಡೋನು, ದಿ ಸಿಯರ್. ಸೊ ಅಸುರ ಥಾಟ್ ಹಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ಹಿ ಈಸ್ ಬ್ರಹ್ಮ, ನಾನೇ ಬ್ರಹ್ಮ. ಆಯ್ತಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ವೆಂಟ್ ಮೆರಿಲಿ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಎಂಜಾಯಿಂಗ್ ಲೈಫ್. ಭಾಳ ಖುಷಿ ಅವನಿಗೆ, ನಾನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ. ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಮುಖ ನದಿಯಲ್ಲಿ, ನೀರಲ್ಲಿ. ಐ ಆಮ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಮೈ ಫೇಸ್ ಇನ್ ದ ಮಿರರ್, ವಾಟರ್, ರೈಟ್? ಈ ದೇವತ ನೋಡಿದ, ದೇವ ನೋಡಿದ, the devata, the divine being saw, I am seeing reflection, but that cannot be Brahman. ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. There is some problem in my understanding. ಏನು ತಪ್ಪಿದೆ ಅಂತ he contemplated for 15 years. Then he realized that the seer is Brahman. ಅಂದರೆ ಆ ಶರೀರದ ಮೂಲಕ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾರೋ ಒಂದು ಬ್ರಹ್ಮನ್ನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. And this asura went and spoiled his life and life of others also. When somebody starts thinking that he is God, he will mess up with the life of everybody. ನಾನೇ ಭಗವಂತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಎಲ್ಲರ ಲೈಫನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಅವನು. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾವು ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಭಗವಾನ್ ಓನ್ಲಿ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಯುವರ್ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಬೇಕಾ? ಹೂ ಡಸಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಹಿ ಬಿಗ್, ಹಿ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಗೈ? ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಬೇಡ ನಾನು ದೊಡ್ಡವನು, ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ. ಅದಕ್ಕೂ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೋಡ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಾಟ್ ಎ ಹಾರ್ನ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಅಡಿಷನ್ ಯು ಸೇ ಯು ಆರ್ ಗಾಡ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್, ದೆನ್ ದಟ್ ಗೈ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ uncontrollable. Right? So that's why when I teach, I am very careful. I teach first what you are not. You get a confusion. So that's why this actually sentence, ನಾನೆಂಬುದು ನಾನಲ್ಲ. ನೀನು ಏನೇನಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಥಿಂಕ್, ಟುಮಾರೋ ಯು ಸೇ ಐ ಆಮ್ ಎನ್ಲೈಟೆಡ್, then you are not. Tomorrow you say I am Brahman, then you are not. ಈ ದೇಹ ಮನ ಬುದ್ಧಿ ನಾನಲ್ಲ. I am not the body, I am not the mind, intellect. Then whatever remains is that Brahman. Whatever remains is Atman. ಅದೇ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಶಿವ. So otherwise what will happen? Confusion will come. The moment you say Brahman, then you start thinking, oh yeah, this body is Brahman, this I am Brahman. Because everybody wants to become a big boss. Right? So you have to understand that Brahman is, when you drop the identification of the body, mind and intellect, you are the pure consciousness. ದೇಹ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ನಾನು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ನೀವು ಶುದ್ಧ ಚೇತನ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಹೇಳೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇಟ್ ಟು ಪೀಪಲ್, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯಾ ಆರ್ ಉಪನಿಷತ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಆಲ್ ದಿಸ್ ಪೀಪಲ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಟು ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ದೋಸ್ ಹೂ ಕಮ್ ವಿತ್ ಎ deep interest to listen, those who are coming
with a surrender. ಅವ್ರಿಗೆ and for them only it's told. ಯಾರು ಗುರುವಿನ ಹತ್ರ ಆ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ, ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ, ಶರಣಾಗತಿಯ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಬ್ರಹ್ಮವಿದ್ಯೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದಾವೆ. ಯಾವ ಬಿಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ವಾಟ್ ಆಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ, ಆಲ್ ಯು ಲಿವ್ ಇನ್ ಎ ಇಲ್ಯೂಷನರಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ, ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಅಂಡ್ ಸೋ. ನಾನು ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಭಾವನೆಗಳಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾವನೆ ತುಂಬ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸೊ ಮಾ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಶಿಷ್ಯ is praying to Guru and Shishya are praying, let there be no misunderstanding in communication. ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ ತಪ್ಪರ್ಥ ಆಗದಿರಲಿ ಅಂತ. The communication can happen through words. ಶಬ್ದಗಳು ಹೇಳ್ಬೋದು. But what can you communicate about the thing which you have never seen? ನೀವು ನೋಡ್ದಿರೋ ವಸ್ತುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗಪ್ಪ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ಓಕೆ, ಕಿಂಕೋ ಕುಂಕೋ. Have you seen, do you know what is Kinko Kunko? Kinko Kunko. Kinko Kunko is an African animal with a tail in the head. So you can only understand what is tiger because you have seen tiger. ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ ಸಾಧ್ಯ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಸೀನ್, ಹೌ ವಿಲ್ ಯು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್? ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ವಿಷಯ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು. ಬಟ್ ಗುರು ಪಾಪ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ವಿಷಯ ಹೇಳಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. He is trying to say something which Shishya has not seen, not understood. That's why all the humility is required with the Shishya to understand the truth. Right? There is no intellectual argument ಅಂತನೂ ಆಗತ್ತಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ವಿದ್ವಿಷಾವಹೈ ಅಂದ್ರೆ there should not be any conflict in what he says. Now you have to understand the communication is through words, but communion is the message, how it passes. When Guru and Shishya's mind become one, then there is a communion, union. ಎರಡು ಒಂದಾಗಬೇಕು. ಯಾರು ಒಂದಾಗಬೇಕು? ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ಮನಸ್ಸು ಒಂದಾಗಬೇಕು. Guru and Shishya have to become one. Communion has to happen. Union has to happen. Communication doesn't convey Bhagavan. Communication ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಸಿಗಲ್ಲ. Okay? In the communion, there's a realization. ಯಾವಾಗ ಆ ಯೂನಿಯನ್ ಆಗಬೇಕು, ಯಾರು ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಒಂದಾಗಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಗಳಿಲ್ಲ. there are no words there. there is deep silence. ಶಾಂತಿ ಇದೆ. ಆ ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಭಗವಂತ ಏನಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಇನ್ ದಟ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಯೂನಿಯನ್, ಕಮ್ಯೂನಿಯನ್, ಯು ರಿಯಲೈಸ್ ಪರಮಾತ್ಮ. ಒನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೀನ್ ದ ಪರಮಾತ್ಮ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಸೈಲೆಂಟ್. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಮೌನಿ. ಮೌನ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಹಿಸ್ ಮೈಂಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಸೈಲೆಂಟ್. ಪರಮಾತ್ಮನ ಯಾರು ಕಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವನು ಮೌನ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ, ಲಾರ್ಡ್ ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಭಗವಂತ, ಹಿ ಟಾಟ್ ಇನ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್. ಶಾಂತಿಯ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ವೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದಟ್ ಪರಮಾತ್ಮ. ಶಬ್ದಗಳ ಮೂಲಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ದಟ್ ಟು ಸೈಲೆನ್ಸ್, ಶಾಂತಿಯ ಮೂಲಕ. Now if somebody expresses through silence, you will not understand anything. To understand silence, you should require some higher level of spiritual evolution. ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಳ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು. ಯಾರು ಸೈಲೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ದ ಗುರು ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್. ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ವೈ ಡಸ್ ದ ಗುರು ಯೂಸ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್? ಟು ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಸೈಲೆಂಟ್. ಇನ್ ದ ಸೈಲೆಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ದಿ communion happens between the Guru and Shishya. Communication has to become communion, the oneness, right? In that oneness, the effulgent one, the bright one reveals himself. Bhagavan is realized in that silence. Okay? The silence can be realized
when the guru and shishya are there, the communication happens, and communication leads to communion. ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ಮಧ್ಯೆ ಸಂವಾದ ನಡೆದಾಗ, ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತ ಆದಾಗ, ಆ ಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಅನುಭವ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಉದಾಹರಣೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದಿತ್ತು, ಏನದು, ಬೆಂಕಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 2 ಕಟ್ಟಿಗೆ ತುಂಡನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ರಬ್ 2 ವುಡನ್ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿಂಗ್ ಫೈರ್. ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಿ ತಿಕ್ಕಿದಾಗ ಬೆಂಕಿ. ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಿ ಫೈರ್ ಫಾರ್ ಯಜ್ಞ, ದೇ ಯೂಸ್ ಟು ರಬ್ 2 ವುಡನ್ ಸ್ಟಿಕ್ಸ್. 2 ಮರದ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳನ್ನ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತಿಕ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇನ್ ದಟ್ ರಬ್ಬಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಅ ಫೈರ್. ಅದು ತಿಕ್ಕಿದಾಗ ಬೆಂಕಿ ಉಳಿತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ದ ಗುರು ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿಷ್ಯ, ವೆನ್ ದೇ vigorously involved in contemplating about Paramatma, the fire is born. The fire is Paramatma. ಪರಮಾತ್ಮನ ಅನುಭವ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವಾಗ ಅದು 2 ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ. ಯಾರು ಗುರುವಿನ ಮಾತು ಹೇಳಬೇಕು, ಗುರುವಿನ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಕಾತುರ ಇರಬೇಕು, ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಆ ಆಸಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಆ ಶರಣಾಗತಿ ಇರಬೇಕು. ಅದು 2 ಇದ್ದಾಗ ಆ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ, ಅದರಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಉಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. The interaction with the Guru and Shishya, where Guru is communicating through words what cannot be communicated through words, and Shishya is there to receive eagerly in a feeling of surrender, deep silence and appreciation. In that fire of the interaction, the communion happens, oneness happens. In that oneness, the Paramatma relation happens. Bhagavantana ಅನುಭವ ಆಗ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. That's why it's called Upanishad. Upanishad means uplifting. Upanishat, something which uplifts you. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. To uplift you, you have to sit. Upanishad means sit at the feet of the master. Unless you understand that I have to receive something in humility. ನಾನು ಶರಣಾಗತಿ ಭಾವದಿಂದ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಉಪನಿಷತ್ ಅಂದರೆ ಗುರುವಿನ ಕಾಲಿನ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಕಾಲಿನ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವಿತ್ ದಿಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸರೆಂಡರ್. ಸೊ ದ ವಾಟರ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಟಾಪ್ ಟು ಬಾಟಮ್. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ರಿಸೀವ್, ದ ವಿಸ್ಡಮ್ ಆಫ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಫ್ಲೋಸ್ ಟು ಯು. ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ಜ್ಞಾನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹರಿತದೆ. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮಾ ವಿದ್ಯುಷಾಭೈ, ಗುರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗಬಾರ್ದು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಬರಬಾರ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ವೆನ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲೇ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಬರೋದು, ಸಿನೋ ತಪ್ಪೋ, ರೈಟ್. ಬಟ್ ಇನ್ ಸರೆಂಡರ್ ಆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸಹನೌ ಭುನಕ್ತು, ಮೇ ಬೋತ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದ ಬ್ಲಿಸ್ ಆಫ್ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ. ಆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದ ಸಂತೋಷ, ಆನಂದ ನಾವು ಇಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಭವಿಸೋಣ. ಸೊ ಗುರು ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದ ಬ್ಲಿಸ್. Shishya is seeking the bliss, right? Guru is reveling in the bliss of self-realization. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಅವರು, ಗುರು ಆನಂದವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಆ ಆನಂದವನ್ನು ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. He is trying to give that bliss to ಶಿಷ್ಯ. So ಶಿಷ್ಯ is, both of them praying, may both of us experience that bliss of self-realization. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದ ಆನಂದವನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸೋಣ. ನಮ್ಮನ್ನು ಭಗವಂತ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿ, ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿ. ಆ ಪರಮಾತ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿ. ಭಗವಂತ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿ, ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತು ಗುರುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೈಹಿಕವಾಗಿ, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ, ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಲಿ. ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ನಾವು ದೇಹ, ಮನಸ್ಸು, ಬುದ್ಧಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಾಡಿ, ಮೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್, ರೈಟ್, ಈಸ್ ಇನ್ ಎ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್, ಯು ಕೆನಾಟ್ ರಿಯಲೈಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಫರ್ಗೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಲೇಷನ್. ಯು ಕೆನಾಟ್ ಅಚೀವ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಶರೀರ ಮಾತ್ರ ಖಲು ಧರ್ಮ ಸಾಧನಂ. ನೀವು ಏನೇ ಧರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಶರೀರ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ. ದೇಹ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸಾಧನೆ? ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್,
the body which you have, the mind which you have, the intellect which you have, the beauty which you have, everything is gift of Paramatma, a Brahmanna Vardana, the form which you have. You may feel that I am beautiful, most beautiful. ನಾನು ಭಾಳ ಸುಂದರ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. Somebody may feel that I am very intelligent. None of that belongs to you. It is given to you. ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. One who has given to you should protect it. Right? The prayer is for protection, physically, mentally, intellectually, so that we are able to realize the highest truth. ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಶರೀರ ಸರಿ ಇರಬೇಕಪ್ಪ, ಮನಸ್ಸು ಸರಿ ಇರಬೇಕು, ಬುದ್ಧಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಓಡಬಾರ್ದು. ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾರು ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಬುದ್ಧಿ ಆ ಭಗವಂತನೇ, ಆ ಬ್ರಹ್ಮನ್ನೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಓಡ್ತದೆ, ಏನೋ ಕುಡಿಬೇಕನ್ಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ರೈಟ್? ತಲೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಓಡ್ತದೆ. Can not all the people are eligible for self-inquiry. Please understand, they can't do it. The mind gets disturbed. Right? And those who have studied about philosophy for years together also, their mind can't become peaceful. ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತ ಆಗಲಿ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಸುಲಭವಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಬೇಕಪ್ಪ. ಯು ನೀಡ್ ದ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್, ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್, ಬ್ರಹ್ಮ, ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಸೈಲೆಂಟ್, so that you can receive the wisdom of self-realization. You understand? ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ ಅದು. It has to be, it is a blessing, the ಆಶೀರ್ವಾದ ಅದು. What is that you have got? Whether your body, mind or intellect is a gift of the universe to you. You realize that it doesn't belong to you. If you have got a beautiful body, if you have got a beautiful intellect, you have to be thankful to those who have given to you, the one who has given to you. ನಿಮಗೊಂದು ಸುಂದರವಾದ ಶರೀರ ಇದ್ದರೆ, ಆರೋಗ್ಯಮಯ ಶರೀರ ಇದ್ದರೆ, ಆ ಆರೋಗ್ಯಮಯ ಶರೀರ, ಆ ಸುಂದರವಾದ ಶರೀರ ಕೊಟ್ಟ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆ ತರಿಸಬೇಕು. ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಇದು ದೇಹ ನನ್ಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ, ಅದು ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಅದ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಆಗ ಸಾಧ್ಯ? ನಿಮ್ಗೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ದಿ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿ ಬ್ರಹ್ಮನ್. So the prayer is for both of us. May he protect it. ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲಿ. ಸಹನೋ ಭುನಕ್ತು ಸಹ ವೀರ್ಯಂ ಕರವಾವಹಿ. ಆಯಿತು, ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, he has given everything. ಬಟ್ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಆರ್ ವಿ ಪುಟಿಂಗ್ ಎಫರ್ಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್? ರೈಟ್? ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಸಹವೀರ್ಯಂ ವಿತ್ ಎಂತೂಷಿಯಾಸಮ್, ಸರಿಯಾಗಿ ಎಂತೂಷಿಯಾಸಮ್, ಪ್ರಯತ್ನಪೂರ್ವಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೋಮಾರಿಯಾಗೆಲ್ಲ. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಯು ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಬಿಕಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಪುಟ್ ವಿಗರಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ನೀವು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಬರ್ತದಾ? ಭಗವಂತ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಯು, ಬಟ್ ಆರ್ ಯು ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್? ನೀವು ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಾ? ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ ಯಾತಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವೈ ಆರ್ ಯು ಯೂಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ? ಹೌ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್? ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಾ? ಹೌ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್? ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿನ ಯಾತಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಾ? ಯಾರಾದರೂ ಭಗವಂತನ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಾ? ಈಸ್ ಎನಿಬಡಿ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ? ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಭೋಗ, ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಶರೀರ ಯಾತಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಭೋಗಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಯೋಗಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾರು. ನೋಬಡಿ ಇಸ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಯೋಗ. People don't try for yoga. Yoga is union with Bhagavan. Bhoga. Right? Manasu buddhi. All these things are how to get bhoga, enjoyment. The whole world is after enjoyment. Idi prapancha ಏನಿದೆ ಭೋಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತದೆ. ಪ್ರಪಂಚ ಹೇಗೆ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್? ಹೌ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ರನ್ಸ್? Desire. Sex, money, power. ಕಾಮ, ಅರ್ಥ. ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಕಾಮ, ಸೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮನಿ. ರೈಟ್? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ, ಕಾಮ, ಮುಖ್ಯ ಪುರುಷಾರ್ಥಗಳು 4. there are 4 types of ಪುರುಷಾರ್ಥ. ಯಾವುದು? ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಕಾಮ. ಅರ್ಥ ಮೀನ್ಸ್ ಮನಿ, ಕಾಮ ಮೀನ್ಸ್ ಡಿಸೈರ್, ಆಶೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರ ಜೀವನ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಕಾಮದಿಂದ ಸುತ್ತಾಡ್ತದೆ. ಅರ್ಥ ಕಾಮ, ಅರ್ಥ ಕಾಮ, ಅರ್ಥ ಕಾಮ. ಮನಿ ಫಾರ್ ಡಿಸೈರ್, ಡಿಸೈರ್ ಫಾರ್ ಮನಿ, ಮನಿ ಫಾರ್ ಡಿಸೈರ್, ಡಿಸೈರ್ ಫಾರ್ ಮನಿ. ಅರ್ಥ ಕಾಮ, ಅರ್ಥ ಕಾಮ. ಜನರ ಜೀವನ ಅರ್ಥ ಕಾಮದ ಹಿಂದೆ ಸುತ್ತುಡಿತಾ ಇರ್ತದೆ. ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬರೋದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ, ಟು ಕಮ್ ಟು ದಿ ಹೈಯರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬರೋದಂತೂ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ, ದಿ ಒನ್ ಹೂ ಸೀಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಲಿಬರೇಷನ್. ನೀವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ಎ ವಿಗರಸ್ ಎಫರ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡು ಸಾಧನ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡು ಸೇವಾ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಸತ್ಸಂಗ. ಸಾಧನ, ಸೇವಾ, ಸತ್ಸಂಗ ಬೇಕು. ಅದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಶರಣಾಗತಿ ಬೇಕು. ಡ್ರಾಪ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಗೆಟ್ ಆತ್ಮ, ಪರಮಾತ್ಮ. ಪರಮಾತ್ಮ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಹವೀರ್ಯಂ ಕರವಾವಹೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸದ್ಗುರು ಇದ್ದಾರೆ, ಹಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ಸೊ ಸದ್ಗುರು ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್. ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೊಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಬಟನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಟ್ರೈ ಅಂತ ವಾಷಿಂಗ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಸದ್ಗುರು ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಕರ್ಮ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಹೌ ಟು ಡ್ರಾಪ್ ಯುವರ್ ಕರ್ಮ. ನೀವು ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ವಿತ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕರ್ಮ, ಹೌ ಟು ಡ್ರಾಪ್ ಇಟ್, ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಧರ್ಮ. ನೀವು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಧರ್ಮ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಧರ್ಮ ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧಿ ಆದಾಗ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ, ಮೋಕ್ಷದ ಕಡೆ ಮನಸ್ಸು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಮೈಂಡ್ ಗೋಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿಸ್ ದಿ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಲೇಷನ್. ಸೊ ಸಹವೀರ್ಯಂ ಕರವಾವಹಿ, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದ ಕಡೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿತ್ ವಿಗರಸ್ ಎಫರ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡು, ವಿತ್ ಏನದು ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಎಫರ್ಟ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಅಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಬರಲಿ, ಆಗಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್, ಆಸಕ್ತಿ ಇರಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅಭಿರುಚಿ ಇರಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಡೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಅಂತ. ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಗ್ರೇಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ. ಬಟ್ ಆ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತವೆ. ಆಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ಸ್, ಓಕೆ, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಮಿಕ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಕಮ್ಸ್ ಡೌನ್ ಇನ್ ದಟ್ ಎಫರ್ಟ್. ಸೊ ಸಹವೀರ್ಯಂ ಕರವಾವಹೈ. ಯಾರು ಸಹವೀರ್ಯಂ ಕರವಾವಹೈ? ಗುರು ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯರು ಇಬ್ರು. ಅಯ್ಯೋ, ಗುರು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಶಿಷ್ಯ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಫರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಸಹವೀರ್ಯಂ ಕರವಾವಹೈ ಲೈಕ್ ಗುರು ಆ್ಯಂಡ್ ಶಿಷ್ಯ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಪುಟ್ ದಿ ಎಫರ್ಟ್. ಅಯ್ಯೋ, ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಕೆಲಸ. ಗುರು ಹ್ಯಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಾಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಶಿಷ್ಯ ಹ್ಯಾಸ್ ನಾಟ್ ಗಾಟ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಶಿಷ್ಯ ಟು ಪುಟ್ ಎಫರ್ಟ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಬಟ್ ಗುರುನು ಎಫರ್ಟ್ ಹಾಕಬೇಕಪ್ಪ. ಟು ಟೀಚ್ ಎ ಶಿಷ್ಯ, ಗುರು ಪುಟ್ಸ್ 10 times ಎಫರ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ. ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗುರು 10 ಪಾಲು ಎಫರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. Keeps pouring water. Keeps pouring water. See, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವಿಷಯ ಕೆಲವು ಸಲ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಬಹಳ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಿಚಾರ. ಕೆಲವು ಸಲ ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಅರ್ಥ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಗುರು ಇಸ್ ಪೇಷಂಟ್. ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಶಿಷ್ಯ ಟು ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಶಿಷ್ಯ ಟು ಎವಾಲ್ವ್ ಟು ಟೀಚ್. ಹಿ ಡಸಂಟ್ ಲೂಸ್ ಹಿಸ್ ಪೇಷನ್ಸ್. ಅವ್ನ ಗುರು ಪೇಷನ್ಸ್ ಕಳ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಆಯ್ತಾ? ಗುರುವಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಫರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಶಿಷ್ಯನ ಎಫರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಶಿಷ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಗುರು ಪಾಪ ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯ್ತಾನೆ ಅವ್ನು ಶಿಷ್ಯನಿಗೋಸ್ಕರ, ಎಲ್ಲರೂ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ ಅಂತ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇಂಪೇಷೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನ ತಲೆಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಲ್ಲ, ಯು ಕಾಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಗೆಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಗುರು ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಗುರು ವಿಲ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಲಿ ವೇಟ್, ಹಿ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಟೀಚಿಂಗ್. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಗುರುನು ಕೂಡ ಎಫರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಗುರುಸ್ ಎಫರ್ಟ್ ಇಸ್ ಮಚ್ ಲಾರ್ಜರ್ ದನ್ ಶಿಷ್ಯಸ್ ಎಫರ್ಟು. ಗುರುವಿನ ಪ್ರಯತ್ನ ಇದ್ದಲ್ಲ ಭಾಳ ಶಿಷ್ಯನಿಂದ ದೊಡ್ಡದು. ಅವನು ಆ ಶಿಷ್ಯನ ತಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗುರು ಭಾಳ ಸರ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಹೀಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಅದು ನೋಡು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ಇದನ್ನು ನೋಡೋದು ಹೇಳಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಎಷ್ಟು ಮಚ್ ಮೋರ್ ಎಫರ್ಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಈಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅನ್ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನೇಬಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗೋ ವಿಷಯವನ್ನು ಅರ್ಥ ಆಗುವಾಗ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಗುರು ಭಾಳ ಪ್ರಯತ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. ಸಹವೀರ್ಯಂ ಕರವಾವಹೈ, ಅದು ಗುರು ಪಾಪ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಹಾಕಬೇಕು. ನಾವಿಬ್ಬರು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಅದು ಗುರುಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಗುರು ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ವಿಸ್ಡಮ್ ಟು ಟೀಚ್ ದ ಶಿಷ್ಯ. ನಾಟ್ ಆಲ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಸದ್ಗುರು. ಯಾರಿಗೂ ಎಲ್ಲ ಸದ್ಗುರು ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ.
Okay, to teach people, the Bhagavan has to give that wisdom of teaching wisdom. ಆ ಮಾತು ಹೇಳೋಕೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಗುರುವಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬರಬೇಕು, ಏನದು ನಾನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳಲಿ ಅಂತ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಿ ನಾವು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸವೀರ್ಯಂ ಕರವಾವಹೈ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದರೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಬಂದರೆ 3 ಶಾಂತಿ ಸಿಗ್ತದೆ ನಮಗೆ. ಎಂತ ಶಾಂತಿ? ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ನಾಟ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಗರ್ಲ್, ಹುಡುಗಿ ಹೆಸರಲ್ಲ. ಶಾಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಟ್ರಬಲ್ಡ್ ಬೈ 3 ಥಿಂಗ್ಸ್: ಫಿಸಿಕಲ್, ಮೆಟಾಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್. ನಮಗೆ 3 ರೀತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳು: ಭೌತಿಕ, ಆದಿಭೌತಿಕ, ಆದಿದೈವಿಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ. ಫಿಸಿಕಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಟ್ರಬಲ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ನೇಚರ್. ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಚಳಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಶೆಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ, ದಿ ಕೋಲ್ಡ್. ವೆನ್ ದಿಸ್ ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಫ್, ದ ಡಿಸೀಸ್, ರೈಟ್? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಪ್ರಕೃತಿಯ ತೊಂದರೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಆದಿದೈವಿಕ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ, ದಿ ನೇಚರಲ್ಲಿ ದರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕೆಲಾಮಿಟಿ. ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಡನ್ಲಿ ದರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅರ್ಥ್ಕ್ವೇಕ್, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮೀನ್ಸ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರಬಲ್ಡ್ ಬೈ ಅವರ್ ಓನ್ ಕಾರ್ಮಿಕ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ಸ್. ನಾವು ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಲ್ಮಶ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಆಯಿತಾ? ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಮೈಂಡ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ, ಆದಿಭೌತಿಕ, ಆದಿದೈವಿಕ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅಟ್ ಆಲ್ ದ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯು ಗೆಟ್ ಎ ಪೀಸ್. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್? ಮೊದಲನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಓಂ ಆಪ್ಯಾಯಂತು ಮಾಮಂಗಾನಿ ವಾಕ್ ಪ್ರಾಣಃ ಚಕ್ಷುಃ ಶ್ರೋತ್ರಮಥೋ ಬಲಮಿಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಚ ಸರ್ವಾಣಿ ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೋಪನಿಷದಂ ಮಾಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರಾಕುರ್ಯಾಂ ಮಾಮಾ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರಾಕರೋತ್ ಅನಿರಾಕರಣ ಮಸ್ತ್ವ ನಿರಾಕರಣಂ ಮೇ ಅಸ್ತು ತದಾ ಆತ್ಮನಿ ನಿರತೆ ಯ ಉಪನಿಷಸ್ತು ಧರ್ಮಾಃ ತೇ ಮಯಿ ಸಂತು ತೇ ಮಯಿ ಸಂತು. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. Now the prayer ಅಪ್ಯಾಯಂತು ಮಾಮಂಗಾನಿ. ನನ್ನ ಶರೀರ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾಗ್ಲಿಪ್ಪ. ದೇಹ ಮನ ಬುದ್ಧಿ ನಾನಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಮೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್. ನಾನು ದೇಹ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಅಲ್ಲ. ಅದರ್ಥ ದೇಹ ಮನ ಬುದ್ಧಿ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಮೈಂಡ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್. ದೇಹ ಮನ ಬುದ್ಧಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನ, ಶರೀರ ಸಾಧನ, ವೆಹಿಕಲ್. ವೆಹಿಕಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯು ಕಾಂಟ್ ಗೋ ಎನಿವೇರ್ ಏನೇ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ವೆಹಿಕಲ್. ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ ಪಂಚರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಹಾಂ? ಇಫ್ ಯರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಕಮ್ ಸಮ್ವೇರ್? ಏನ್ರಿ ಕಶ್ಯಪ್? ಹೌದು ಸರ್. ಹಾಂ? ದ ಬಾಡಿ ಮೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ ಫಾರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಅದು ಸಾಧನ. ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ರಹ್ಮರಥ. ಇಟ್ಸ್ ದ ವೆಹಿಕಲ್ ಆಫ್ ಭಗವಾನ್. ಭಗವಂತನ ರಥ. ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಭಾಳ ದೂರ ಹೋಗ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ದಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಾಡಿ ಮೈಂಡ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್ should be in good condition, right? If your body is diseased, it becomes very difficult for you to focus on Atma. Forget about anything else. ಶರೀರಕ್ಕೆ ರೋಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಮನಸ್ಸು
ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಆತ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆರ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ವೆನ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್? ವೆನ್ ದ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್ ಇಸ್ ಡಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ಆತ್ಮ? ಬುದ್ಧಿ ಡಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಆತ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ವೆಹಿಕಲ್ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಆಲ್ ರೈಟ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸುಲಭವಾಗಿ ಆಗಲ್ಲ. ಶರೀರ, ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸು, ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ, ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ, ವೆಹಿಕಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಓಕೆ, ಜನರಿಗೆ ಬಹಳ ತಪ್ಪ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ವೆರಿ ರಾಂಗ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ದಿ ಬಾಡಿ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ದಿ ಮೈಂಡ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ದಿ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್, ದಿಸ್ ವೈ ಐ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಬಾಡಿ ಮೈಂಡ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್. ನಾನು ಶರೀರ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಅಥವಾ ದಂಡನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಪನಿಷ್ ದ ಬಾಡಿ. ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಬುದ್ಧನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತು. ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಬುದ್ಧ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಬಾಡಿ. ಶರೀರದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ದೆನ್ ಪನಿಷ್ ದ ಬಾಡಿ ಆಸ್ ಮಚ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ದೇಹಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ ದಂಡನೆ ಮಾಡಿ. ಡೋಂಟ್ ಫೀಡ್ ದ ಬಾಡಿ. ಆಹಾರ ಕೊಡಬೇಡಿ. ರೈಟ್? ತಪಸ್ಸು ಮೀನ್ಸ್, ಇಂಟೆನ್ಸ್ ತಪಸ್ಸು ಮೀನ್ಸ್ ಡೋಂಟ್ ಟೇಕ್ ಫುಡ್. ಇನ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ನೋ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಸಫರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಬುದ್ಧ ಟ್ರೈಡ್ ದಿಸ್. ಬುದ್ಧ ಇದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ದ. ಯಾವುದು? ಹಿ ಟುಕ್ ವೆರಿ ಲಿಟಲ್ ಫುಡ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ವೀಕ್. ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಇಷ್ಟೇ ಆಹಾರ ತಿಂದ. ವೆರಿ ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಹಿ ಡಿಡ್. ಭಾಳ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ. ಒನ್ ಡೇ ಹಿ ವಾಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಎ ರಿವರ್. ನದಿ ದಾಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಬಿಕಮ್ ಸೋ ವೀಕ್, ಹಿ ಫೆಲ್ ಇನ್ ಟು ದ ರಿವರ್. ಹಿ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ವಾಕ್. ನದಿಲಿ ನಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಹಿ ಗಾಟ್ ರಿಯಲಿ ವರಿಡ್. ಭಾಳ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿದ. ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಲೆಫ್ಟ್ ಮೈ ಎಂಪೈರ್. ನಾನು ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಬಿಟ್ಟೆ. ನನಗೆ ಆತ್ಮನೂ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ನಡೆದಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿನೂ ಇಲ್ಲ. ಐ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೈ ಎನರ್ಜಿ ಟು ವಾಕ್. ಐ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೈ ಐ ಲೆಫ್ಟ್ ಮೈ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. I didn't get self-realization, I didn't get enlightenment, now I am not able to walk also. The body has become so weak. ಶರೀರ ಎಷ್ಟಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ? ಭಾಳ ಶಕ್ತಿಹೀನ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. Then he decides to take some food. He sits below the tree. That time one lady called Sujata comes there. Sujata ಅನ್ನೋ ಹುಡುಗಿ ಬರ್ತಾಳೆ. She brings one morsel of payasam. ಪಾಯಸ, ಪುಡಿಂಗ್, ಇದು ಅಕ್ಕಿ ಪಾಯಸ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬುದ್ಧ ಟೇಕ್ಸ್ ದಟ್ ಪಾಯಸ ಟು ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ದಿ ಬಾಡಿ. ದೇಹಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾಯಸ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ಪಾಯಸ ತಗೊಂಡಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಫಾರ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ. ದೆನ್ ಹಿ ಕಾಂಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ಸ್, ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್. ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಅನ್ನೋದು ಸಂಗೀತದ ಸಾಧನ ಇದ್ದಾಗೆ, ಲೈಕ್ ವೀಣೆ ಇದ್ದಾಗೆ. ಆ ವೀಣೆಯ ತಂತಿ ಭಾಳ ಗಟ್ಟಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಟಕ್ ಅಂತ ಕಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಭಾಳ ಲೂಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಮ್ಯೂಸಿಕೇ ಬರಲ್ಲ. ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ ವೀಣಾ. ದಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ವೀಣಾ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೂಸ್ there is no music. The strings of the veena, if it is very tight, it will get cut. You have to have right tuning. Similarly, if you neglect your body fully, no self-realization can happen. Atmajnana barudilla. It's like loose strings. If you punish your body very hard, ಭಾಳ ಉಪವಾಸ, ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ, ಆ ಬಾಡಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೇನೋ ಮಾಡಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ದಂಡನೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ದ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್. ವೀಣೆ ತಂತಿ ಕಟ್ಟಾಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಗೆಟ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ರೈಟ್ ಟೈಟ್ನೆಸ್. ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಭಾಳ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಬುದ್ಧ ಸೆಡ್ ಇಟ್ಸ್ ದ ಮಿಡ್ಲ್ ವೇ, ಮಧ್ಯಮ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ, ಆತ್ಲಾಗೂ ಇತ್ಲಾಗೂ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ, ಮೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ದೇಹ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ನಿಮಗೆ? ಇದು ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್, ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಡಿಸೀಸ್, ದೆನ್ ಯು ಕಾಂಟ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ದಿ ಹೈಯರ್ ಟ್ರೂತ್ಸ್. ರೈಟ್?
ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಶರೀರ ಬರೋದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆಯಪ್ಪ. ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗುಡ್ ಬಾಡಿ, ಓಕೆ, ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗುಡ್ ಮೈಂಡ್, ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಗುಡ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಭಗವಂತನ ದೊಡ್ಡ ಕೃಪೆ ಅದು. ದೇಹ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಇರೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ, ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನು, ಅಪ್ಯಾಯಂತು ಮಾಮಂಗಾನಿ, ನನ್ನ ಶರೀರಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿಡಪ್ಪ ಭಗವಂತ, ನೀವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ಯಾ, ಇವಾಗ ಗಿವ್ ಮೀ ದಿ ಬಾಡಿ ಮೈಂಡ್ ಅಂಡ್ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್, ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಎ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್, ರೈಟ್. ವಾಕ್ ಪ್ರಾಣ ಚಕ್ಷು ಶ್ರೋತ್ರಂ, ಪ್ರಾಣ, ನನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ, ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಓಡಾಡಲಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಓಡಾಡಿಸ್ತೀರಾ? ದ ಹೋಲ್ ಬಾಡಿ ಇಸ್ ಎನರ್ಜೈಸ್ಡ್ ಬೈ ದಿ ಪ್ರಾಣಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ, ಆಯಿತಾ. ಪಂಚ ಪ್ರಾಣಗಳಿದ್ದಾವೆ, ರೈಟ್. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ 5 ಪ್ರಾಣಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಯಾವುದು? ಪ್ರಾಣ, ಅಪಾನ, ವ್ಯಾನ, ಉದಾನ, ಸಮಾನ ಅನ್ನೋ 5 ಪ್ರಾಣಗಳಿದ್ದಾವೆ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ. ದರ್ ಆರ್ 5 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಣಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ, ಆಯಿತಾ. ಆ ಭಗವಂತನೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ದ ಲಾರ್ಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಣ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ. ಅಹಂ ವೈಶ್ವಾನರೋ ಭೂತ್ವಾ ಪ್ರಾಣಿನಾಂ ದೇಹಮಾಶ್ರಿತಂ ಪ್ರಾಣಾಪಾನ ಸಮಾಯುಕ್ತೋ ಪಚಾಮ್ಯನ್ನಂ ಚತುರ್ವಿಧಂ. ಒಂದು ಅನ್ನ ಬೇಯಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕುಕ್ಕರ್ಲಿಡಬೇಕು, ಗ್ಯಾಸ್ ಹಚ್ಚಬೇಕು, ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಟವಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಟು ಕುಕ್ ರೈಸ್ you have to use the fire, okay. But when you eat that rice which is cooked, the fire get digested, okay, and that food gets converted into blood, which is a magic actually, right. Food becomes blood and meat in your body. ನೀವೇನು ಆಹಾರ ತಿಂತೀರಪ್ಪ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿಂತೀರಾ, ಆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಜೀರ್ಣ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ರಕ್ತ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ, ಮಾಂಸ ಆಗ್ತದೆ. ದಿ ಫುಡ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಬ್ಲಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಟ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡೂ ದಟ್, ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿಸ್ ಬನಾನಾ ಇಂಟು ಬ್ಲಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಟ್ ಇನ್ ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟರಿ? ನ್ಯಾನೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬನಾನಾ ತಗೊಂಡು ಬ್ಲಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೇನ್ರಿ? ವೈ? Blood and meat, if actually human beings can convert food into blood and meat, so many animals' life would have been saved. Every day millions of animals were getting killed, millions and billions. ದಿನ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಫಾರ್ ಈಟಿಂಗ್ ಬ್ಲಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೀಟ್, ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಮಾಂಸಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಾಯಿಸ್ತಾರೆ. ಸಪೋಸ್ ಯು ಹ್ಯಾಡ್ ಎ ಮೆಷಿನ್, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಫೌಂಡ್ ಎ ಮೆಷಿನ್. ಎಂಥ ಮೆಷಿನ್ ಇದು? ಪುಟ್ ಎ ಬನಾನಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ಮೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಡ್. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಮಾಂಸ ಮತ್ತು ರಕ್ತ ಬರೋ ಒಂದು ಮಿಷಿನ್ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸೇವ್ಡ್, ಲೈಫ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಸೇವ್ಡ್. ಈಗ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಶರೀರ ಬಿಡ್ತಿತ್ತು. That doesn't happen because this process has to happen by the ಪ್ರಾಣ ಶಕ್ತಿ. ನಮ್ಮ ಒಳಗಿರೋ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲಕ ಆಗಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿ ಯಾರು? ದಟ್ ಈಸ್ ಭಗವಾನ್, ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಆ ಪ್ರಾಣ, ಭಗವಂತನೇ. ಅಹಂ ವೈಶ್ವಾನರೋ ಭೂತ್ವ, ನಾನು ವೈಶ್ವಾನರ ರೂಪ ಅನ್ನುವ ಅಗ್ನಿಯ ಮೂಲಕ ಜೀವಿಗಳ ಶರೀರದಲ್ಲಿದ್ದು ಪಚಾಮ್ಯನ್ನಂ ಚತುರ್ವಿಧಂ, ನಿಮ್ಮ ತಿಂದ ಆಹಾರವನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ಅದನ್ನು ರಕ್ತ ಮಾಂಸ ಮೂಳೆಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇಫ್ ಭಗವಾನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಯು ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಣಾಗ್ನಿ, ಪ್ರಾಣ ಶರೀರ, ಪ್ರಾಣ, ನೋ ಕುಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಪನ್, ನೋ ಬನಾನಾ ಟು ಬ್ಲಡ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್, ರೈಟ್. ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋ ಯಾರು? ಭಗವಂತನೇ. ದ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಪ್ಯೂರ್ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ದ ಫುಡ್ ಇಂಟು ಬ್ಲಡ್. ಆಹಾರವನ್ನು ರಕ್ತ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ರೈಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೀಯಾ? ಆ ಪ್ರಾಣಗಳು ಸರಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ. ದ ಪ್ರಾಣ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಲ್ ರೈಟ್. ಟು ಗಿವ್ ಗುಡ್ ಪ್ರಾಣ ಇಸ್ ಭಗವಾನ್ಸ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಟು ಸ್ಪಾಯ್ಲ್ ಪ್ರಾಣ ಇಸ್ ಅವರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಬೈ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್, ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್,
ನಾವು ಭಗವಂತ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಆ ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆಯೋ ಕೆಲಸ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ವಾಟ್ ಭಗವಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್, ಆರ್ ಯು ಟೇಕಿಂಗ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಇಟ್? ಯು ಆರ್ ಎ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಆಫ್ ದಟ್, ಯು ಆರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಆರ್ ಯು ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಆರ್ ಆರ್ ಯು ಸ್ಪಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಇಟ್? ನೀವು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? When something is given to you, you are much more responsible to that. ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಫರ್ಟ್ ಟು ಥ್ರೋ ಯುವರ್ ಬುಕ್. ನಿಮ್ಮ ಪುಸ್ತಕ ಅದನ್ನು ಬಿಸಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಬಾರೋಡ್ ಬುಕ್ ಫ್ರಮ್ ಸಂಬಡಿ, ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಡು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಯುವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ಮೋರ್ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬಾರೋಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ನೀವು ಯಾವ್ದನ್ನು ಬೇರೆ ತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ನೀವು ಏನೋ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. You understand? So the problem of our life is the moment we say we are owner of something, we spoil that. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೀಯಾ? ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿ ನಾನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಶರೀರ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲೋಪ, ಅದು ನಮ್ದಲ್ಲ, ನಾನಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. You understand? What is given to you, you have to be much more careful because it is given to you by somebody. That has to be returned in a good condition. Right? ಅಪ್ಯಾಯಂತು ಮಾಮಂಗಾನಿ ಪ್ರಾಣಃ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿಯಪ್ಪ. ಭಗವಂತ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನಪ್ಪ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಪ್ರಾಣ ಟು ಯು. ಆರ್ ಯು ಕೀಪಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್? ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀರ ಅದನ್ನ? ಚಕ್ಷು, ಕಣ್ಣು ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಐಸೈಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರಾಪರ್. ವಾಕ್ ಪ್ರಾಣ ಚಕ್ಷು. ಶ್ರೋತ್ರಂ, ಕಿವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಹಿಯರ್ ದ ಟ್ರೂತ್ಸ್. ಕಿವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ದ ಟ್ರೂತ್ಸ್, ಫಾರ್ ಹಿಯರಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಟ್ರೂತ್ಸ್ ಯು ನೀಡ್ ಇಯರ್ಸ್. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸ, ಕೇಳಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಲೇಷನ್, ಲಿಸ್ನಿಂಗ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡಿಟೇಟಿಂಗ್. ಶ್ರವಣ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸ. ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿನೇ ಸರಿ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್, ವಾಟ್ ಟ್ರೂತ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಲಿಸನ್? ಏನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ರೈಟ್? ಸೊ ಕಿವಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಲಿಪ್ಪ ಭಗವಂತ. The prayer to the Lord, prayer to the Bhagavan, prayer to higher consciousness is, please give me ears, eyes, body. Keep the body, eyes and ears in good condition. ಶರೀರ ಮನಸ್ಸು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರಲಿ ಅಂತ. ಆಯ್ತಾ? ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರೋ ಬಾಡಿ ಬೇಕಪ್ಪ, ಶರೀರ ಬೇಕಪ್ಪ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೀಪಲ್ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಎಫರ್ಟ್. ರಿಟೈರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಬೇಕು? ನಾನು ಮುದುಕಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ದಿದ್ದಾಗ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ, ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಪ, ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಾಲಿಟಿ ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಥಿಂಕಿಂಗ್. ವೆನ್ ದ ಬಾಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್, ಓಕೆ, ಯು ಆರ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್. ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ವರ್ಕ್ ದಟ್ ವೇ. ಹಾಗಾಗಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಚೀವ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ when you are in the peak of the health. ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಾಗ. ಆರೋಗ್ಯ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಕಷ್ಟ ಭಾಳ. ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಫೋಕಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಪೇನ್ ಅಂಡ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಬಾಡಿ, ನಾಟ್ ಆನ್ ದಿ ಸೆಲ್ಫ್. ರೈಟ್? ವಾಕ್, ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು. ವೈ ಯುವರ್ ವಾಕ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಾಪರ್. ಮಾತು ಯಾಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು? ಶ್ರೋತ್ರ ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗುರು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು ನಿಮಗೆ. Whatever Guru teaches, you have to understand that. That's why your ears have to be good. Body has to be good because you should be able to sit and listen carefully. Walk should be good. ಮಾತು ಶುದ್ಧ ಆಗಿರಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಗುರುಗಳು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ, ಗುರುಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ನೀವು. ಅದು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಗುರು ಹ್ಯಾಸ್ ಟಾಟ್ ಅಂಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಹೇಗೆ? ಗುರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಶಿಷ್ಯ ಏನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಪುನಃ ನನಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ವಾಕ್ ಶುದ್ಧ ಇರಬೇಕಪ್ಪ.
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾರೆ? ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಬರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಮೆಷಿನ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಸರಿ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಮತ್ತೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ವೆಹಿಕಲ್, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ರಿಲೇಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್? Prabhu, many of these saints, they get cancer and all. I'll come to that. Yes. Right? But that after realization. After realization, the vehicle is okay. Yeah. Okay? No, but does it come because of the practice or? No. No. It's prarabdha karma. Prabhu. ಸೊ ಶರೀರ ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯೇನ್ರಿ? ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಪುಟ್ ಸಮ್ ಎಫರ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್? ಬಾಡಿ ಸರಿಯಾಗಿರ್ತದೆ, ಮನಸ್ಸು ಸರಿಯಾಗಿರ್ತದೆ, ಎಲ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಗತೀನಿ ಮೊದಲೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಏನು? ಒಳ್ಳೆ ಶರೀರ ಕೊಡಪ್ಪ, ಒಳ್ಳೆ ಶರೀರ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಎಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್ ಟು ಯು, ರೈಟ್? ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಭಗವಂತ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಹ್ಯೂಮನ್ ಮೈಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಡಿವೈನ್ ಹಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದು ಏನದು ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಡನ್ ಬೈ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮೈಂಡ್. ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಈವನ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಬಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಪ್ಯಾಯಂತು ಮಾಮಂಗಾಣಿ ವಾಕ್ ಪ್ರಾಣ ಚಕ್ಷು ಶ್ರೋತ್ರಂ ಅಥವಾ ಬಲಮಿಂದ್ರಿಯಾಣಿ ಚ ಸರ್ವಾಣಿ. ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಪ್ಪ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಶಕ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ರಿ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ. ಎನರ್ಜಿ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಏನಾರು ಆಗುತ್ತೆ ಲೈಫಲ್ಲಿ? ಶಕ್ತಿ ಬೇಕು. ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಬರಬೇಕು. ಮುದುಕಾದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ, ಆಂಟಿ ಅಜ್ಜಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಬರಲ್ಲ. ಅಜ್ಜ ಅಜ್ಜಿ ಆಂಟಿ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಯೌವನ ಇರುವಾಗ, ಪೀಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರುವಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಸರ್? ಯಾತಕ್ಕೆ ಬೇಕು? ವೈ ಯು ನೀಡ್ ದ್ಯಾಟ್? ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ somebody has a good body, good mind and good intellect doesn't mean that he will become go to self realization. ಸುಂದರವಾದ ಶರೀರ, ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯವಾದ ಶರೀರ, ಆಯ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ಮನಸ್ಸು ಹೋಗಲ್ಲಪ್ಪ. ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಾ? ಗರ್ವ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಸೊಕ್ಕು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್, ಐ ಆಮ್ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ, ನಾನು ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ, ಐ ಆಮ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್, ನನಗೆ 6 ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಪ್ ಇದೆ, 5 ಪ್ಯಾಕ್ಸ್ 6 ಪ್ಯಾಕ್ ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಆ್ಯಪ್ ಇದೆ, ಐ ಆಮ್ ಪವರ್ಫುಲ್, ನಾನು ಭಾಳ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ, ರೈಟ್? ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೋಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಈಗೋ. ವೆನ್ ಯು ಗಾಡ್ ಹಸ್ ಗಿವನ್ ಗುಡ್ ಬಾಡಿ, ಓಕೆ, ಬಾಡಿ ಭಗವಾನ್ ಹಸ್ ಗಿವನ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್, ಓಕೆ, doesn't mean that from that body you will get a desire for self realization. ಬರಲ್ಲ, right? when you get a beautiful body, first thing comes is ego. ಅಹಂಕಾರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ, right? when you got a healthy body, first thing comes is how to enjoy. ಹೇಗೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋರು ಈ ಶರೀರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂತ. ರೈಟ್? ಅದರಿಂದ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಪಡಿಬೇಕು, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಪಡಿಬೇಕು, ಎಲ್ರಿ ಬರ್ತಾ ಆಸೆ? Where do you get a desire when you have good body, right? The moment your good body is there, how to get best out of this body? ಹೇಗೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ, how to enjoy ಬರ್ತದೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ. So there's another prayer now. ಏನದು? ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೋಪನಿಷದಂ. ಇಡೀ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಚೇತನ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಚೇತನ ಸ್ವರೂಪ.
whole universe is nothing but Brahma Swarupa. Sarvam Brahmoparichadam, Sarvam Khalu is Brahma, everything is Brahman, ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನ ಸ್ವರೂಪ. Realization that Bhagwan is everything. Sarvam Brahmoparichadam. This is the teaching of Upanishad. ಯಾವುದು ಉಪನಿಷತ್ ಟೀಚಿಂಗು? ಸರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮೋಪನಿಷದಂ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪ. ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಎಲ್ಲವೂ ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್. ಭಗವಂತನೇ ಅದು ಎಲ್ಲ, ಚೇತನನೇ ಎಲ್ಲ. ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್. ರೈಟ್? ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಪ್ಪ. ಶರೀರ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್. ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ತತ್ವ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ನಮಗೇನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ? ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್. That's why material science is born and material science professors are born. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚ ಏನು ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ when you start thinking everything is matter, you start exploiting the matter. We don't understand it is Brahman, ಇದು ಚೇತನ, ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್, everything what you see, what you don't see, what is manifest, what is not manifest, ವ್ಯಕ್ತ ಆಗಿದ್ದು ವ್ಯಕ್ತ ಆಗದಿದ್ದದ್ದು, ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ನೋಡುವವನು ಎಲ್ಲವೂ ಬ್ರಹ್ಮನೇ ಅಪ್ಪ, ಭಗವಂತನೇ, ಚೇತನವೇ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಅದೇ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಟೀಚಿಂಗು. ನಮ್ಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಪ್ಪ, ಶರೀರ ಬಂದರೆ ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಬುದ್ಧಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ಸರಿಯಿಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಶರೀರ ಇದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ಬುದ್ಧಿ ಬರಬೇಕು, ಏನೋ ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಬರಬೇಕು. ಗ್ರೇಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಸರ್. ಅದು ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಮಾಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರಾಕುರ, ಮಾಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರಾಕುರ್ಯ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಬ್ರಹ್ಮ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರಬೇಕು. ಮಹಾಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿಕಾರ, ಅದೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಲ ಎಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಮಾಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರಾಕರಿ, ಭಗವಂತ ನನ್ನನ್ನು ಅವನಾಗಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ನೋ. ಐ ನೋ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್. ನನಗೆ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಗೊತ್ತು. ನಥಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್. ಡಸ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ನೋ ಯು? ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ನಿಮಗೇನು ಗೊತ್ತಾ? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ನೋ ಸಂಬಡಿ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಮೀನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಐ ನೋ ದಟ್ ಭಗವಾನ್ ಇಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಭಗವಾನ್ ಅಷ್ಟು ನೋ ಮೀ, ನನಗೆ ಭಗವಾನ್ ಅಷ್ಟು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮೀ, ಭಗವಾನ್ ಅಷ್ಟು ಗ್ರೇಸ್ ಮೀ. ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ಬರಬೇಕು. ಮಾಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರಾಕುರ್ಯ, ಭಗವಂತ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ಇಡ್ಲಪ್ಪ, ಭಗವಂತನ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ಬರಲಿ, ಭಗವಂತನ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಗ್ರೇಸ್ ಬರಲಿ. ನನಗೆ ಭಗವಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಸರಿಯಪ್ಪ, ಭಗವಂತ ನೀವು ಗೊತ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಗ್ರೇಸ್ ಆಫ್ ಭಗವಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಆರ್ ವಿತ್ ಯು. ಓಕೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏನು? ಶರೀರ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಬಾಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಆಯ್ತಾ? ಮನಸ್ಸು ಸರಿ ಇರಬೇಕು, ಬುದ್ಧಿ ಸರಿಬೇಕು, ಕಣ್ಣು ಸರಿಬೇಕು, ಕಿವಿ ಸರಿಬೇಕು, ಬಾಯಿ ಸರಿಬೇಕು. ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಭಗವಂತ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆದ್ಮೇಲೆ ಭಗವಂತನ ಕರುಣೆ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಗ್ರೇಸ್ ಆಫ್ ಭಗವಾನ್ ಅಷ್ಟು ವಿದ್ ಮೀ. ಭಗವಂತ ಕರುಣೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ರೀ? ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ಫಾರ್ ಯು. ಯು ಥಿಂಕ್ ಯು ಮೇಡ್ ಯುವರ್ ಬಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಯು ನೋ ಹೌ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? ಯು ನೋ ಹೌ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಬ್ರೈನ್? ಯು ನೋ? ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು, ಮಿದುಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸೆಲ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ? There are billions and billions of cells are operating and everything is grace. ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಅದು. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಹೀಗಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾರೋ ಕಾಣ್ತದೆ. The brain connection a little bit this way. Husband is standing in front of, he looks handsome. The connection happens this way, he'll look like a monkey. Or you become a monkey. Little bit connection this way. And you think all these things you are doing, ನೀವೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಎಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಅಪ್ಪ. ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇದೆ, ಆಯ್ತಾ? ಆ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರಲಿ. ಯಾಕೆ? ಆತ್ಮದಾನ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಆತ್ಮದಾನ ಬರಬೇಕು. ಗ್ರೇಸ್ ಆಫ್ ಭಗವಾನ್ ಎಷ್ಟು ದೇ ಆರ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಮಾಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರಾಕರ್ಯ, ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಬೇಡಪ್ಪ, ನಮ್ಮನ್ನು ಹತ್ರ ಕಳ್ಕೋದು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ, ಭಗವಂತನಿಗೆ. ನಾವು ಭಗವಂತ ಬೇಕಂತ ಹೇಳೋದು ಮುಖ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ನಾನು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. The Lord has to say that I want you. ರೈಟ್? ಭಗವಂತ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರಿಬೇಕು. ಯಾರನ್ನ? ನಾವು ಭಗವಂತ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಭಗವಂತ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಒಂದು ಸತ್ ಮೇಲೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಡೆತ್ ವಿಲ್ ಗೋ. ಬಟ್ ಭಗವಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯು
ಹಿಸ್ ಓನ್. ನಾವು ಭಗವಂತನವರಾಗಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಭಗವಾನ್. ಬಟ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ಇಸ್ ಹೂಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಇಸ್ ದಟ್ಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಭಗವಾನ್. ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಅದು. ಮಾಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರಾಕುರ್ಯ, ಆಯ್ತಾ? ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಫಾರ್ ಭಗವಾನ್, ಆಯ್ತಾ? Or Sadhguru's decisions. ಮಾ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರಾಕರೋತ್, ಆಯ್ತಾ? ಭಗವಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ದಿರ್ಲಿ, ನನಗೆ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಬರ್ದಿರ್ಲಿ. ಮೇ ರೈಟ್, ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಭಗವಾನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗ್ರೇಸ್, ದೆನ್ ಐ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಡಿನೈ ಭಗವಾನ್. ನಾನು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಬೇಡ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಬರಬಾರ್ದು ನನಗೆ. ಅದು ಬುದ್ಧಿ ಭಗವಂತ ಕೊಡಬೇಕು. ಇವನ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಮ್ ಫ್ರಮ್ ಭಗವಾನ್, ರೈಟ್? ಭಗವಂತ ಹೇಳಬೇಕು, ಅಪ್ಪ ನೀನ್ ನನ್ನವನು ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಭಗವಾನ್ ಎಷ್ಟು ಸೇ ಯು ಆರ್ ಮೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಅವನು ಹೇಳಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನನಗೆ ಬೇಕಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಬರಬೇಕಲ್ಲ. ಅದು ಮನಸ್ಸು ಭಗವಂತ ಕೊಡಬೇಕು. ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಗಿವನ್ ಬೈ ಗಾಡ್. ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್? ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಒನ್ ವಿತ್ ಭಗವಾನ್. ಭಗವಂತ ನಾನು ಸೇರ್ಕೋಬೇಕಂತ ನನಗೆ ಭಾವನೆ ಬರಬೇಕಲ್ಲ. ಭಗವಂತ ಗ್ರೇಸ್ ಬಂತು, ನನಗೂ ಗ್ರೇಸ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಏನು ಬೇಕು? ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಒನ್ ವಿತ್ ಭಗವಾನ್ ಅಂತ, ರೈಟ್? ಪುರಂದರದಾಸರ ಕಥೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಯು ಲರ್ನ್ ದಿ ಹರ್ಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಪುರಂದರದಾಸ, ರೈಟ್? ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನವಕೋಟಿ ನಾರಾಯಣ. ನವಕೋಟಿ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಅವನ್ನ. He had 9 crore rupees at that time, 9 crore gold coins at that time. ಯಾವಾಗ? In the 14th century or 15th century. 9 crore gold coins. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಮೇ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇಂಟು $7 billions. ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ $billions ಆಗಿರ್ತದೆ ಅದು. 9 crores gold coins. So rich. Correct? And when you become rich and powerful, horns death. ಕೊಂಬು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ, ಸೊಕ್ಕು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಯು ಫಾರ್ಗೆಟ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ರಿಚ್ನೆಸ್, ದ ಬ್ಯೂಟಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರೇಸ್ ಆಫ್ ಭಗವಾನ್. ಸೌಂದರ್ಯ, ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಅಂತ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಯು ಅಂತ ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರ. ಯು ಫಾರ್ಗೆಟ್ ದಟ್. ಸೊ ಹಿ ಬಿಕೇಮ್ ವೆರಿ ಮಿಸರ್ಲಿ ಆಲ್ಸೋ. ಮೈಸರ್ 9 ಕೋಟಿ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಹಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ 1 penny, ಒಂದು ಪೈಸಾ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಭಗವಾನ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಎ ಗ್ರೇಸ್. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅವನ ಮೇಲೆ ಕರುಣೆ ಬರ್ತದೆ. ಭಗವಾನ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಎ ಗ್ರೇಸ್ ಆಫ್ ಭಗವಾನ್. ಏನದು? ಮಾಹಂ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರಾಕುರ್ಯ. ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇವನು ನನ್ನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ಬರ್ತದೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಪುರಂದರದಾಸರಿಗೆ. ಬಟ್ ಪುರಂದರದಾಸರಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬಂದಿಲ್ಲ ಭಗವಂತ ನಾನಾಗಬೇಕು ಅಂತ. ಪುರಂದರದಾಸ ಡಿಸೈರ್ ದಟ್ ಐ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ಒನ್ ವಿತ್ ಭಗವಾನ್, ರೈಟ್? ಐ ಶುಡ್ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಭಗವಾನ್ ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬಂತು. ಯಾರಿಗೆ? ಇವರು ಪುರಂದರದಾಸ ನಾನು ಕರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಸೊ ಹಿ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸೀಕಿಂಗ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಹಿಸ್ ಸನ್ಸ್ ಉಪನಯನಂ. ಆ ಮಗನ ಉಪನಯನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಗೈ ಗಿವ್ಸ್ ಎ ಅದು ಪೆನ್ನಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಎಂಥದ್ದು? ಹಾಳದ್ದು, ಸೌದು ಹೊದ್ದು ಮುಕ್ಕ, ಅದು ಏನು ಉಪಯೋಗ ಬಾರದಿದ್ದು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾನೆ, 1 ಪೈಸಾ. ಭಾಳ ಕಾಟ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ. ಭಗವಾನ ಶೋನೆ ಗ್ರೇಸ್ ಅವನು ಪುರಂದರದಾಸ. ನವಕೋಟಿ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನ ಹೆಸರು. ಅವನ ಮೇಲೆ ಕೃಪೆ ಕೊಟ್ಟು ಅವನು ಬರ್ತಾನೆ ಭಿಕ್ಷೆಗೆ. ಭಗವಂತ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್ ಟು ಗೆಟ್ ಭಿಕ್ಷಾ ಫ್ರಮ್ ಯು. ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತ ಬರಬೇಕು ಭಿಕ್ಷೆಗೆ. ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದು. ನೀವು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಭಿಕ್ಷೆ ಭಗವಂತ ಹತ್ರ, ನನಗೆ ಬೇಕಪ್ಪ ನೀನು ಅಂತ. ಭಗವಂತ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಕೇಳಕ್ಕೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾರಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬರಬೇಕು? ನಮ್ಗಲ್ಲಪ್ಪ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬರಬೇಕು, ಇವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. Do you understand? Bhagavan has to desire that this person has to come back to me. ಅನ್ನೋ ಮನಸ್ಸು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಬರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಭಗವಾನ್ ಕಮ್ಸ್ ಫಾರ್ ಭಿಕ್ಷಾ ಟು ದಿ ಪುರಂದರದಾಸ. ನೋಡಿ ಇದು ನೋಡಿ, ಭಗವಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪುರಂದರದಾಸನ ಭಿಕ್ಷೆ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಹೂ ಶುಡ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಭಿಕ್ಷಾ? ಭಗವಂತ ಇವ್ರು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಭಗವಂತ ಏನಾದ್ರು ಭಿಕ್ಷೆ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಭಕ್ತನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಆ ರೀತಿನೂ ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ. ಭಗವಾನ್ ಕಮ್ಸ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಲ್ಸೋ. And then this Brahmana goes to his wife. ಅವನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಪೆನ್ನಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ. Then his wife gives that ಮೂಗುತಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, the ornament of the nose to this Brahmana. Right?
he takes that and comes back to again Purandaraza to sell that. ಅವನು ಪುರಂದರ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ನವಕೋಟೆ ನಾರಾಯಣ ಹತ್ರ he comes back to the jeweler to sell that. The jeweler says it's his wife's nose ornament. Correct? ಅವನ ಹೆಂಡತಿಯ ಬಂಗಾರ ಅದು. And he is very sharp now. Jeweler means always he knows. Right? Most of the people may not know what is there in the nose of the wife. But this guy is a jeweler. He knows, he observes very carefully. It is my wife's ornament of the nose. No. He keeps it in the locker and goes and checks with his wife. ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. The wife takes the poison because husband is going to harass her. ಗಂಡ ನನಗೆ ಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಏನದು ಅವನು ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿ ಅಂತ. And in the cup of poison she gets that jewel. ಆ ವಿಷದ ಪಾತ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಮೂಗುತಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಅವಳಿಗೆ. And she gives it to husband. Now husband is shocked. He has seen the same jewel in his shop. ಅದೇ jewel ಇವನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ. And he runs to shop. There is no jewel. It has disappeared from the locker. Can one piece of gold disappear from the locker of a goldsmith? ಬಂಗಾರ ಮಾರೋ ಅಂಗಡಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಪೈಸಾ ಹೊರಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೂ ಒಳಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಮಾಯ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಗ್ರೇಸ್ ಆಫ್ ಭಗವಾನ್. ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಇದು. ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನಾನಲ್ಲಪ್ಪ, ಅವನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡಿಸೈಡ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೀ. ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಇಚ್ಛೆ ಬರಬೇಕು, ಏನಪ್ಪ ಬರ್ಲಪ್ಪ ಇವನು ಅಂತ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್? ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಯು. ದಿ ಒನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಡಿಸೈರ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ರೈಟ್? ಭಗವಂತ ಬಂದಪ್ಪ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎ ಭಿಕ್ಷಾ. ಭಗವಂತ ಬಂದ. He came in the form of a beggar. So Bhagwan comes to you in the form of a beggar. That's called ಇದು ಮಹಾ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರಾಕುರಿ. ಅದು ಬ್ರಹ್ಮ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಲಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದೆ? ಆಯ್ತಾ? ಅಷ್ಟು ಬಂದ್ರು ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರಾಕರ. ನನಗೆ ನಾನು ಭಗವಂತ ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರು, ನನಗೆ ಭಗವಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆಶೆ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ಬುದ್ಧಿ ಭಗವಂತ ಕೊಡ್ಬೇಕು. Even that wisdom has been given by Bhagavan. How helpless human beings are, gotta? You don't understand our existence. Do you think? Yes? Or thought comes to you? The conscious thought came to you. Right? Do we ever think, or thought comes to us? Thoughts come to us, sir. Consciously, can you think something? Thought comes to consciousness. Consciousness gives the thoughts, sir. Consciousness gives the thoughts. Thought comes to consciousness. Consciousness gives the thoughts. ರೈಟ್? ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಗೆ ಬರಬೇಕದು, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ, ಬುದ್ಧಿ ಬರಬೇಕಲ್ಪ. ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕೇಮ್ ಥಾಟ್ ಎಸ್ ಥಾಟ್. ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ಯು, ಯುವರ್ ಥಾಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಥಾಟ್ ಕಮ್ಸ್, ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್. ಆಲೋಚನೆ ಬಂದಾಗ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಯು ಡೂ? Nothing. Why the thought came to you for coming here? You decided? There's no free will, sir. Thought came to you, my dear, and you start thinking that I am thinking. ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಬಂತು, ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಬರ್ತದೆ. ಕೆಲಸ ಒಳ್ಳೆ ಯೋಚನೆ ಬರ್ತದೆ, ಕೆಲಸ ಕೆಟ್ಟ ಯೋಚನೆ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಒಳ್ಳೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಭಗವಂತ ಒಳ್ಳೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ. You understand? Thought comes to her and action happens. Now, if instead of coming here, another thought comes. Why not go to movie? Do you have a choice on that? To give that good thought, it has to come from consciousness. Brahman, ಭಗವಂತನಿಂದ ಬರಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲ್ ನಡೆಯೋದು. After that action happens. And thought came, you thought you're thinking. ನಿಮ್ಗೆ ತಲೆ ಆಲೋಚನೆ ಬಂತು. Please tell me one thought which you have thought of yourself.
Do you understand my question? Every time thought comes to your consciousness. So when you focus your mind, thoughts keep coming from consciousness. What thought made you? Mind that dwells on a subject. Correct, sir. To make the mind dwell on subject, the thought has to come, no? That also is given by God. Brahman. I want to focus my mind. The thought has to come, no? Otherwise, how will you focus your mind? ಅರ್ಥ ಇದೆಯಾ? ಏನು ಮುಳ್ಳಿ? Correct. ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಅವ್ರು ಪುರಂದರದಾಸ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪುರಂದರದಾಸ ಮೇಲೆ ಕೃಪೆ ಬಂತು. ಭಗವಂತ ಏನು ಮಾಡಿದ, ಪುರಂದರದಾಸ ನನ್ನವರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದ್ರ. ಈ ಕೇಮ್ ಆಸ್ ಎ ಬೆಗ್ಗರ್ ಟು ಹಿಮ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಆ ಥಾಟ್ಸು? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಮೇಕ್ ಎ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಇವ್ರು ಪ್ರೇಯರಲ್ಲಿ. ದೇ ಆರ್ ಪಕ್ಕಾ ಇದು ಪ್ರೇಯರ್. ಅವ್ರ ಪ್ರೇಯರ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್. ಮೊದಲು ಶರೀರ ಒಳ್ಳೇದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಪ್ಪ, ಸರಿಯಾಗಿಡು, ಆಯ್ತಾ? ಆಮೇಲೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಭಾವನೆ ಬರಲಿ. ಕಡೆಗೆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಬರಲಿ. ಮೇ ಲಾರ್ಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲವ್ ಆನ್ ಮೀ. ಐ ಲವ್ ಲಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಲಾರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಲವ್ ಮೀ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಬರಬೇಕಪ್ಪ, ರೈಟ್? ಕಡೆಗೆ ಭಗವಂತ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಬಂತು, ನನಗೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರೀತಿ ಬರಬೇಕು, ಅದು ಅವನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಅಷ್ಟು ಗಿವ್ ದಟ್. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ನನಗೆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಬರಬೇಕಲ್ಲ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲವ್ ದ ಲಾರ್ಡ್, ನೋ? ಫಸ್ಟ್ ಲವ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಫ್ರಮ್ ಭಗವಾನ್, ಸರ್. ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಪ್ರೇಮ ಬರಬೇಕು. ಎರಡನೇದು, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲವ್ ಭಗವಾನ್. ನಿಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಬರಬೇಕು. ಉಲ್ಟಾ ಅದು ಬುದ್ಧಿ ಭಗವಂತ ಕೊಡ, ಅದಕ್ಕೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಟ್? ಮಾಮ ಬ್ರಹ್ಮ ನಿರಾಕಾರ. ನನಗೆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಭಗವಂತ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಬರಲಿ ನನಗೆ. ಮೇ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಡಿಸೈರ್ ಫಾರ್ ಯೂನಿಯನ್ ವಿತ್ ಭಗವಂತನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನಗೆ ಆಸೆ ಬರಲಿ. ಅದು ಭಗವಂತ ಕೊಡಬೇಕು. ಒಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇರಲ್ಲ ಈ ಪ್ರೇಯರ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಕಾ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್. ಕೆಟ್ಟ ಯೋಚನೆಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಬರೋದು. ಎಲ್ಲೋ ಭಗವಂತನ ಸರ್ ಅದು ಯಾಕೆ ಅದು ವಾಸನ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ಸ್. ಬಟ್ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ವಾಸನೆ ಈ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ದು ಅಂತ. ಯಾರಿಗೆ? ಬ್ರಹ್ಮ ಗಿವ್ಸ್ ಎನರ್ಜೈಸಸ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್, ಆಲ್ ಯುವರ್ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ದಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಭಗವಾನ್. ಇಫ್ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ಸನ್ ಇಸ್ ದೇರ್, okay, mango seed will become mango tree, pineapple will become pineapple tree, banana tree will grow into give banana, right? Each object has a seed, vasana, impression. That vasana gets activated by because of Bhagavan consciousness. Sun is not responsible whether mango is coming or banana is coming. Sun gives the light. Brahman gives the consciousness, energy for your vasanas to get activated. Good vasana, good thing will get activated. Negative vasana, negative thing will get activated. ಅದ್ಯಾಕ್ ಸರ್ ಅದು? ಮತ್ತೇನಾಗಬೇಕು? ಅವಾಗ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಆಗಲಿ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಅದು ಕೂಡ ವಾಸನ. ಅದು ವಾಸನ ಸರ್. ವಾಸನ ಸರಿ, ಅದನ್ನ ಯಾಕೆ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಅದನ್ನ? for you to learn to overcome that. ಕರ್ಮ. ಪ್ರಾರಬ್ಧ. ಭಾರತ ಕರ್ಮ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನೀವೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ತೆಗಿಬೇಕಲ್ಲ. See, you thought you have a free will, right? ಇಲ್ಲ. You thought you had a free will. ಹಾ. Then you did karma. ಹೌದು. So, facing the onslaught of karma. onslaught of karma. So, because you started with the assumption of free will, now use the free will to nullify that karma. That's called sadhana. Right? Anirakaranam. ಸರ್ ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸರ್. ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರ ಜ್ಞಾನ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಏನು? ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಧರ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೆಲೆಸಲಿಪ್ಪ. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್, ಫಾರ್ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಏನಾಗಬೇಕು? ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರ ಆಗಬೇಕು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್, ರೈಟ್? ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗುಡ್ ಬಾಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗುಡ್ ಕಂಡೀಷನ್, just because I got desire, just because Brahman says I come to me,
ಆರ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಡಿನೈ ಬ್ರಹ್ಮನ್, ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್. ಐ ನೀಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಆಲ್ ಗುಡ್ ಧರ್ಮಾಸ್, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಒಳಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಧರ್ಮಗಳು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರಬೇಕು. ರೈಟ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಆಸ್ ಎ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಭಗವಾನ್. ಭಗವಂತನ ಪಾತ್ರ ವೆಹಿಕಲ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಯೋಗ್ಯ ಆಗಬೇಕು. ರೈಟ್, ಆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಬರಬೇಕು ನನಗೆ. ಐ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಕ್ವಾಲಿಫೈಡ್. ರೈಟ್, ಆ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನು? ಉಪನಿಷತ್ ಧರ್ಮ, ಎಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ ಹೇಳಿದ ಧರ್ಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬರಬೇಕು. ದಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಉಪನಿಷತ್ ಟೀಚರ್ಸ್, ದೋಸ್ ಧರ್ಮ ಶುಡ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಮೀ. ಉಪನಿಷತ್ ಧರ್ಮಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮೂಡಿ ಬರಬೇಕು. ಯಾವುದದು ಉಪನಿಷತ್ ಧರ್ಮ? ಶಮ, ದಮ, ತಿತೀಕ್ಷ, ಉಪರತಿ, ಶ್ರದ್ಧಾ, ಸಮಾಧಾನ, ಮುಮುಕ್ಷತ್ವ. ರೈಟ್, ಈ ಆರು ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರಬೇಕು. ಏನು? ಪೇಷನ್ಸು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ಸೆನ್ಸಸ್. ಶಮ ಮೀನ್ಸ್ ಪೇಷನ್ಸ್. ದಮ ಮೀನ್ಸ್ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ನಿಗ್ರಹ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಬೇಕಾದಾಗ ಓಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಕಿವಿ ಬೇಕಾದಾಗ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಓಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಬರಬೇಕು. ಶಮ, ದಮ. ತಿತಿಕ್ಷ, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ನೋವುಗಳು ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಬರಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತ ಆಗಬೇಕು. ಉಪರತಿ, ಮನಸ್ಸು ಭಗವಂತನ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಶ್ರದ್ಧೆ ಬರಬೇಕು. ಯಾವುದಲ್ಲಿ? ಉಪನಿಷತ್ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ, ಗುರುವಿನ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಬರಬೇಕು. ಶ್ರದ್ಧೆ ಬರೋ ಸುಲಭ ಇಲ್ಲ. ಸಮಾಧಾನ, ಶ್ರದ್ಧಾ, ಸಮಾಧಾನ ಇರಬೇಕು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಮುಮುಕ್ಷತ್ವ ಬರಬೇಕು, ಮುಕ್ತಿ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಡಿಸೈರ್ ಬರಬೇಕು. ಈ ಒಳ್ಳೆ ಗುಣಗಳು, ಉಪನಿಷತ್ ಗುಣಗಳು ನನ್ನ ಮೂಡಿ ಬರಲಿ. ಮೇ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇನ್ ಉಪನಿಷತ್ manifest in me. May first prayer is, let me have a good body, mind and intellect. Second prayer is, may Bhagavan have mercy on me. He desire that I come back to him. Right? May Bhagavan shower his grace on me. Then third prayer is, may I have the desire to go back to Bhagavan. ಭಗವಂತನ ಕಾಣೋ ಆಶೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರಲಿ. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಏನೋ? ದಿ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್, ಮೇ ಐ ಬಿಕಮ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್. ನಾನು ಯೋಗ್ಯ ಆಗಲಿಪ್ಪ, ಅಯೋಗ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಗ್ರೇಸ್ ಆಫ್ ಭಗವಾನ್. ದ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಈಸ್ 6 ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಬೈ ಉಪನಿಷತ್. ಉಪನಿಷತ್ 6 ಕ್ವಾಲಿಟಿಗಳು: ಶಮ, ದಮ, ತಿತೀಕ್ಷ, ಉಪರತಿ, ಶ್ರದ್ಧಾ, ಸಮಾಧಾನ, ಮುಮುಕ್ಷತ್ವ. ದ ಪೇಷನ್ಸ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್. ದ ಮೈಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹೈಯರ್ ಸೆಲ್ಫ್. Okay, balanced view of life, desire for liberation, mumukshotva. May all these highest qualities manifest in me. ನನ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತ ಆಗಲಿ. ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಪ್ರೇಯರ್. ಈ ಪ್ರೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದು ಲೈನ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆರ್ಡರ್, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇದು ಶಮಾಧಮ, ಅದು ಉಪರತಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲದನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಲ ದಡಕ್ ಅಂತ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಅದು ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಭಗವಂತ ಕರುಣಿಸ್ಬೇಕು. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಆದಿ ಭೌತಿಕ, ಆದಿ ದೈವಿಕ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಬರಲಿ. at the physical, metaphysical and spiritual level, may I have peace. ಇದು ಉಪನಿಷತ್ತಿನ 2 ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರಗಳು. Any questions? So in all these steps, now even if one step is missing, then we stand nowhere. There's no chance. God willing and we not willing. I mean, we not willing also is God's. exactly. So in there we stand a chance to lose. Any possibilities of our putting efforts to get God's grace? You have to put effort. That's also a God's grace. The desire to put effort is also a God's grace. How did the thought come to you? So again, my role is not there. Again, Always somewhere I comes into picture. Actually. Okay. Any questions? ಮುರಳಿ, ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಯಾ? ಜ್ವರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತಾ, ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತಾ?
ಸಹನಾ ಗುಣಕ್ಕೂ ಅದೇ ಸಹನಾ ಭವತು ಸಹನಾ ಗುಣಕ್ಕೂ ಒಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗುರು? ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಸಹ ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ದಟ್ ಸಹನಾ ಭವತು ಸಹನಾ ಭುಕ್ತು ಸಹವೀರ್ಯಂ ಕರವಾವಹೆ ದಟ್ ದ ಚಾಂಟ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ lunch time also. Yes, sir. Okay, Bhunaktu means eating. Okay, let us all, instead of applying to spiritual teaching, they apply to eating. That food is taken as Anna Brahma Aradhana. The food is Brahma. So Anna Brahma, the people chant the mantra Sahana Bhavatu Sahana Bhunaktu Sahaviryam Karavavahe when they eat together in a group. So all of us may get the blessing of Bhagavan who has come to us in the form of Anna Brahma. The food is Brahman. Sir, any questions here? Any questions? Subbu? Madam? See, we live with the illusion of I am doing something, without realizing that the universe is doing through us. Including every thought that is coming to us. No, in that case, nobody will put effort because they feel that God has not given that grace. That is the point. Nobody puts an effort. Okay. There's nobody to put the effort also. The universe is operating through you. But everybody lives under illusion that I am doing something. That's why they keep on putting some effort. Don't you have the illusion of free will? Yeah. Don't you have illusion that I only came here? Yeah. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿದ್ಯಾ? ನಾಹಂ ಕರ್ತ ಹರಿದೇವ ಕರ್ತ ನಾಹಂ ಕರ್ತ ಹರಿದೇವ ಕರ್ತ. ದಿ ಹೋಲ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಮೀ ಮೈ ಡಿಯರ್. ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ನನ್ನ ಮೂಲಕ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಭಾವನೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಜನ್ಮಗಳು ಹೋಗಬೇಕು. To understand this, many lifetimes I have to go. Okay, in that all those lifetimes you live with the illusion of free will. And as long as you live with the illusion of free will, you are bound by law of karma. So now it comes to a hopeless condition. If God is doing through what I am doing, God only is the doer. So you cook food, ಆಹಾರ ಮಾಡ್ತೀಯ ತಾನೆ? You make rice. What all did you do in rice? The rice is created by nature. The water is from nature. The fire is from nature. Right? ಅನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಬಂತು, ನೀರು ಪ್ರಕೃತಿ ಬಂತು, ಬೆಂಕಿ ಏನು ಪ್ರಕೃತಿ ಬಂತು. ಆಯ್ತಾ? ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ರಿ? ನಾನು ಅದು ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? You said you say I am putting them together. Okay. So to make the fire I have to do some work now. How did you raise your hand? ನೀವು ಕೈ ಎತ್ತಬೇಕಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ. To raise your hand, thought has to come, and thought came to you. Right? Brain has to operate. ಬುದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. How you don't even know how many cells are in the brain. Forget about operating the brain. ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬ್ರೈನ್ ಹೇಗೆ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ? Then who worked there? Who made the rice? Who cooked the rice? ಕೊನೆಗೆ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರು? ಏನೋ ಡೌಟ್ ಇದೆಯೇನ್ರಿ? ವಿದ್ಯಾ
ಓಕೆ ಭಜನೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ